ఇది యెహోవా ఏర్పాటు చేసినాం. This is the day the Lord has made. And that's why we are able to rejoice hearing such wonderful stories. I thought more than my words, the greetings would really motivate us, inspire us. What they have seen today, we don't see that. But their words have motivated us to see those glorious days in the years to come. And I believe in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. I believe that one day what we heard today about the past glory, the good Lord will help us to see greater glory on this lovely campus. That's my prayer and that's my faith and that's my hope. And to bring that into reality, God is giving step by step blessed people. And one of the most blessed people God has given us is the Church of South India, the Seva Department. Thank you so much. Yeah, what all we heard together, let's see all those once again on this land. And I would like to thank the moderator, Dharmaraj Rasalam Tirmeni, and GSIA Fernandez Ratniraj Aya, and the treasurer, Vimal Sukumar Anna. These three who always stand by us and always long to do something for Karimnagar Diocese. Thanks for that good heart, and please take my greetings to them. And along with them, I would like to really thank Reverend Benjamin Aya, who is the director of the Seva Department, and also the Seva Department staff, including Jason, who are here, and the resource persons. Thanks for making it a point to come and see, and not only see, but you have heard how this land was once upon a time. With this, I would like to say a big thanks to the CSI Church of South India Synod. And I would like to thank the neighboring dioceses, the officers who have come here this morning and who have really made their presence, your presence has made a difference to us. We are so happy that we have such lovely people who not only stand at various times, but even in this kind of great mission and ministry, specially dedicated to the special children. I am really indeed blessed by your presence. Thanks to both the dioceses and to the mission field, Kattupalli Mission. Thank you so much, and take our greetings back to your respective dioceses and especially to your bishops. Thank you so much. And here this morning, I would like to be very brief. If you turn your Bibles, మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి కథనే మార్క్ రాసిన సువార్త 10వ అధ్యాయం 13వ వచనం నుండి 16వ వచనం మట్టుకు. అక్కడ యేసు స్వామి దగ్గరికి తల్లులు తమ చిన్న బిడ్డలను ముట్టాలని తీసుకొచ్చినటువంటి సందర్భం అది. That's a story about, the parents bringing their lovely kids that Jesus should touch them. Do not know what kind of children they were. Might be of different ages, might be of different sex, girl baby and boy babies. Might be children of various problems, various difficulties that children might be going through, which parents have been going through that pain and suffering of the children problems. They thought, if Jesus touches them, my children would be blessed. But there were some stumbling blocks. That were the disciples. The disciples who were with Jesus. They were with Jesus, but they never had the heart of Jesus. Known to be the disciples of Christ. People all call them as disciples of Jesus. But they never had a heart of Jesus.
This is the time for us to prove that we chosen children, pastors, who call ourselves that we are children of Jesus. We believe in Jesus. Today, this morning, the Lord says, I don't want you people to be like my disciples, but I want you to be like me towards these special children. You know how the disciples behaved? Today, many of the people in this world behave like that. ఆనాడు శిష్యులు ఎలాగైతే ఆ చిన్న బిడ్డల ఎడల ప్రవర్తించారో, ఈనాడు ఇలాంటి వికలాంగుల బిడ్డల పట్ల మనము అలా ప్రవర్తిస్తుంటాం. దేవుని ఉగ్రత పొందినటువంటి వారని, దేవుని చేత శపింపబడిన బిడ్డలని, వీడు పుట్టడానికి, వీడు ఇలా జన్మించడానికి వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏదో పాపం చేస్తుంటారు, లేకపోతే దేవునికి అయిష్టమైన బిడ్డని ముద్ర వేస్తుండొచ్చు. కానీ ప్రభు ఆ బిడ్డలనే నాకు కావాలని ఈ దినంన ఈ స్థలములో ఈ దినం ప్రారంభింపబడుతున్న ఈ బడి జ్ఞాపకం చేస్తున్నది మనకు. ప్రభు ఈ బిడ్డలను కూడా ప్రేమించేవాడని. You know, when I went to Germany, it's not that I want to tell you that I went to Germany. God's grace, I've been in many countries. But this is the incident that I want to tell you. Me and my wife and myself, when we went to Germany, we had a very good friend who knew the history of Germany because he was part of the Second World War. He was a child. He knew how the world war was going on. He was one of the victims in that war. He was a very small child. He scratched his memories and he was telling. Whenever he was telling, we were becoming more emotional. One night he told us, tomorrow I'm going to take you, first thing, I'm going to take you to one place. But he never said what that place was. We were looking out, and we were so excited to go to that place. Morning he took us, ప్రొద్దున తీసుకొని వెళ్ళాడు ఒక స్థలానికి. And it was just, a crossroads. In the center of the crossroads, there was nothing great to see. Nothing amazing thing to watch. I thought he was fooling us. He was making fun of us. He made me and my wife to stand there on the crossroad center. Very big crossroad. And he made us stand there. And he took a picture. I was laughing for myself. What's that great? This fellow is taking a picture which has nothing, a sensational thing or great thing. And after taking the picture, he also came to that spot and said, Reuben, do you have any kind of feelings when you are standing on this place? I said, no. But now you'll have it, he said. This was the place where Hitler brought all the special children there were in Germany, brought them all and burned them there. This was the place where Hitler, the place that you stood there. It is not an ordinary place, Reuben. Priscilla, this is not an ordinary place. This was the place where all the disabled children, when they were burned there, when they were being killed there, the voices went up to the heaven. This is the place that you are standing. మీరు నిలబడిన స్థలము జర్మనీ దేశంలో ఉన్న వికలాంగుల బిడ్డలందరినీ హిట్లర్ అనే వాడు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాల్చి చంపేశాడు. హిట్లర్ లాంటి బిడ్డలను, హిట్లర్ లాంటి వ్యక్తులను ఈ భారతదేశంలో ఉండకూడదు. వికలాంగుల బిడ్డలను చరి తీసుకోవాలి. ఆ బిడ్డలను కూడా దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడని ఈ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సంఘం అంటూ ఉన్నది అని అంటే అది సిఎస్ఐ సంఘం. If at all there is a church that stands by these special children, it is the Church of South India. Making them feel they are also part of the God's creation.
making them feel they are not different. Before some church becomes Hitler church, God raised this church and made it a church that loves the children. Even the special children are children of Jesus. I believe this place is going to be a similar place where Jesus met all these lovely children with their parents. ఎక్కడైతే యేసయ్య దగ్గరికి ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ చిన్న బిడ్డలను తీసుకొచ్చిన స్థలంలో ఆ తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డల జీవితాలలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం అక్కడ చూశారు. That place, the parents and the children experience, a special blessing. The parents never experienced that blessing. They never dreamt that they would be blessed, their children would be blessed. What all the parents wanted is Jesus to touch them. All that they wanted is Jesus to touch them. But Jesus in turn not only touched them, Jesus took those children in his arms, hugged them. What a joy it would have been for the parents. తాకాలని ఆశపడ్డ ఆ తల్లిదండ్రులు యేసయ్య తాకుతే చాలనుకున్న ఆ బిడ్డలను యేస్వామి ఎత్తుకొని కౌగలించుకొని వారి మీద చేతుల నుంచి ఆశీర్వదించినప్పుడు ఆ తల్లుల సంతోషం ఎంత ఉండేదో. I think this place God is going to anoint it as a place where the special children would be, lifted up. Where the little children would be hugged here. And where the children would be blessed here. That's the reason why the Lord chose this place again. A place where the unexpected things of the parents, they would experience it. It was a place where parents never thought of experiencing that. అలాంటి అనుభవము ఆనాడు ఆ యేసే దగ్గర ఆ తల్లిదండ్రులు అనుభవిస్తారని అనుకోలేదు. కానీ యేసు స్వామి ఇచ్చాడు. ఆ స్థలంలో ఆ బిడ్డలను, ఈ స్థలంలో ఆ ప్రత్యేకమైన బిడ్డలను దేవుడి స్థలంలో దీవించాలని ఆశిస్తూ ఇట్టి స్థలంగా దేవుడు ఈ స్థలాన్ని మార్చుతున్నాడని దేవుడు బయలుపరుస్తున్న దినం కనుక ఈ స్థలంలో అలాంటి ప్రత్యేకమైన చిన్న బిడ్డలు అలాంటి అనుభవాలు ఈడ పొందాలని. కొన్నిసార్లు చిన్న బిడ్డలు బాధపడతారు, ఎందుకు మేము ఇలా పుట్టామని. కానీ బాధపడే స్థలం కాదమ్మా ఈ స్థలము. ఆ బిడ్డలు ఆనందపడే స్థలంగా దేవుడి స్థలాన్ని ఆ బిడ్డలకి ఇస్తున్నాడు. మే ద గుడ్ లార్డ్ బ్లెస్ ది చర్చ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా synod, especially the Seva department, whom God has chosen them as an instrument to be a blessing to such children, for them also to experience that Jesus loves them. Thank you so much, and God bless you all. Thank you. వందనాలు చెల్లిస్తూ ఇంత మంచి అవకాశాన్ని పనిగిరి ఈ మిషన్ ఎంపవర్మెంట్ సెంటర్కు ఇది కేంద్రంగా ఉండడానికి అనుమతించినటువంటి అనుమతించి ఈ దినమున దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేసినటువంటి మన ప్రియతమ తండ్రి గారు ది రైట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ కె రూబెన్ మార్క్ తండ్రి గారికి, డిప్యూటీ మోడరేటర్ సిఎస్ఐ మన ప్రియతమ తండ్రి గారికి మనందరి పక్షంగా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ తండ్రి గారు. సమయంలో తల్లిగారు ఉంటే నేను బాగా సంతోషించేవాడిని. ఎందుకంటే దీని వెనకాల ఇది 5 సంవత్సరాల ప్రణాళికలో ఇది ఈ దినం కార్యరూపము దాల్చింది. 2 నిమిషాలు తండ్రి గారు. దీని గురించి నేను కొడకంలో పనిచేసినప్పుడు కొరిపల్లి పక్కన హకియా నాయక్ తండా అని ఒకటి ఉంది. ఆ తండాలో ఒక బిలీవర్ బంజారా కుటుంబం నుండి విశ్వాసులు ఉన్నారు. వారికి 2 పాపలు, అందులో ఒక ఆమె కాళ్ళు లేవు. ఆ తండ్రి ఆ బిడ్డను ఎత్తుకొని కొరిపల్లి చర్చికి వచ్చేవాడు. అలా దాని గురించి తండ్రి గారికి చెప్పినప్పుడు తండ్రి గారు మరియు తల్లి గారు
వారితో పాటు ఎన్ఎంఎస్ఐ జనరల్ సెక్రటరీ రెవరెండ్ క్రిస్టఫర్ విజయన్ అయ్య గారు కూడా తండాని విజిట్ చేయడం జరిగింది. కారు వెళ్ళలేని స్థలాలకి తండ్రి గారిని తల్లి గారిని మరి విజయన్ అయ్య గారిని కూడా తీసుకొని వెళ్ళి 2-3 తండాల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని చూపెట్టిన తర్వాత తల్లిగారు వారి విషయమై ప్రార్థన చేస్తూ సిఎస్ఐ సినాడ్ సేవా డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా జరిగినటువంటి 2 ప్రోగ్రామ్స్కి బంజారా పీపుల్ని మరి ఇలాంటి వికలాంగులను చెన్నైకి తీసుకుని వెళ్ళటము, అక్కడ 2 సార్లు మీటింగ్ అవ్వటము, ఆ తర్వాత హెచ్ఎంఐ హెన్రీ మార్టిన్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్లో కూడా ఇక్కడ నుంచి బంజారా పీపుల్ని ఈ స్కూల్ కొరకు ఈ దినము మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో దీని కొరకు తల్లిగారు ఎంతో ప్రయాసపడి వారు తల్లిగారిని రిక్వెస్ట్ చేసాము, కానీ ఉన్న పరిస్థితుల్లో కానీ వారి మనసు అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది. తల్లిగారికి సమయంలో ప్రత్యేకంగా నేను కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. కానీ కొడకంలో ఉన్నప్పుడు అది అడుగుబడింది. ఈ దినం ఇది ఇక్కడ ఈ కార్యము నెరవేర్చబడుతుంది. ఇది ఈ ప్రాంతానికి, ఈ ప్రాంతం ఉన్న ప్రజలకి, దేవుడి ఈ సంఘానికి, పనిగిరి ప్యాస్టేట్కి దేవుడు అప్పగించిన బాధ్యతను మనము నమ్మకంగా చేస్తామని దేవుడు దీన్ని అప్పగించాడు. దీన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉన్నది. అందుకు నేను తండ్రి గారికి తల్లి గారికి నేను హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. ఈ సమయంలో మరి ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దివ్యాంగుల గురించి తెలియజేసినప్పుడు సిఎస్ఐ సినాడ్ సేవా డిపార్ట్మెంట్ వారు స్పందించి మరి ఈ స్పెషల్ స్కూల్ శాంక్షన్ చేయడాన్ని బట్టి సిఎస్ఐ సేవా డైరెక్టర్ రెవరెండ్ బెంజమిన్ ఇన్బరాస్ అయ్య గారికి కూడా నేను హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అదేవిధంగా దీనంతా కోఆర్డినేట్ చేసినటువంటి వర్కౌట్ చేసినటువంటి డాక్టర్ జేసన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వారికి కూడా నేను హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మీ టీం అందరికి కూడా రిసోర్స్ పర్సన్స్ అందరికీ నేను హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ సమయంలో డోన్కల్ అధ్యక్ష మండల డైసన్ సెక్రటరీ రెవరెండ్ బీడీపీ రవీంద్ర అయ్య గారికి నేను హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అదేవిధంగా డోన్కల్ అధ్యక్ష మండలంలో వచ్చిన గురువులు మరి ప్రతినిధులందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మెదక్ అధ్యక్ష మండల డైసన్ ట్రెజరర్ రెవరెండ్ యు డానియల్ అయ్య గారికి, మరియు మినిస్ట్రల్ కమిటీ కన్వీనర్ రెవరెండ్ చార్ల్స్ అయ్య గారికి, మరియు రెవరెండ్ ప్రసన్న అయ్య గారికి, మరియు రెవరెండ్ సమర్పణ అమ్మగారికి, మరి డైసన్ యూత్ సెక్రటరీ రెవరెండ్ సుశీల్ కుమార్ మరియు మిగతా ప్రతినిధులందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. కరీంనగర్ అధ్యక్ష మండల డైసన్ ఆఫీసర్స్ రెవరెండ్ పి అమృతరావు అయ్య గారికి, మరియు డైసన్ మినిస్ట్రల్ సెక్రటరీ రెవరెండ్ జి శ్రీనివాస్ నాయక్ అయ్య గారికి, అదేవిధంగా డైసన్ లే సెక్రటరీ జాషువా నాడర్ సార్, మరియు డైసన్ ట్రెజరర్ రెవరెండ్ క్రిస్టఫర్ అయ్య గారు వారికి కూడా నేను ఈ సమయంలో కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. అనేకమైన పనులను బట్టి వారు రాలేకపోయారు. మా గ్రీటింగ్స్ అందించాలని వారు తెలియజేశారు. అందుకు వారికి నేను వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అదేవిధంగా పెద్దలు గౌరవనీయులు సామెల్ సార్ సిఎస్ఐ టీఎం మెంబర్ వారు కూడా ఉండాలని ఎంతో ఆశపడ్డాం. సార్ కూడా అనుకున్నారు, కానీ అనేకమైన పనులను బట్టి అయ్యా మేము రాలేకపోతున్నాం, మరొకసారి కలుద్దామని వారు చెప్పారు. వారికి కూడా ఈ సమయంలో నేను కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఆలియర్ గ్రూప్ చర్చ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ గురువులు రెవరెండ్ జె శాంసన్ అయ్య గారు మమ్మల్ని ఎంతో ప్రోత్సహిస్తూ నడిపిస్తున్నటువంటి అయ్య గారికి నేను వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఆలియర్ గ్రూప్ చర్చ్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ కడారి సోమయ్య గారికి నేను కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. ఆలియర్ గ్రూప్ ప్రాపర్టీ సెక్రటరీ సిహెచ్ దయాకర్ వారికి కూడా ఈ సమయంలో నేను వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అదేవిధంగా స్థానిక పనిగిరి ప్యాస్టేట్ సెక్రటరీ ఎం లాజరస్ వారికి, మరి ముఖ్యంగా కూడి వచ్చినటువంటి ఆలియర్ గ్రూప్ చర్చ్ కౌన్సిల్ అటువంటి పాస్టర్ చైర్మన్స్, ప్రెస్బిటర్స్, డీకన్స్ అండ్ ఎవాంజలిస్ట్, మిషనరీస్ వారందరికీ ఈ శుభకార్యంలో పాల్గొన్న మీ అందరికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రేమించి చిన్న కబురు పెడితే చాలు, హైదరాబాద్ నుండి వస్తారు. మమ్మల్ని ప్రేమించి మా మధ్యకు వచ్చినటువంటి సిఎస్ఐ రేమత్ నగర్ చర్చ్ పెద్దలందరికీ పేరు పేరు వరుసన నేను కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ప్రభాకర్ సార్ మరియు మేడజాన్ మా బావగారు జాన్ కుమార్ సార్ వారికి వారెప్పుడు అయ్యగారు ఎట్లయితుంది, మమ్మల్ని హైదరాబాద్లో వారు ఉంటారు కానీ వారి మనసు ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటుంది. వారానికి 2-3 సార్లు ఫోన్ చేసి అయ్యగారు ఎట్లున్నారు అని అడుగుతారు. అది చాలా నాకు
చాలా నైతిక బలం. నేను ఒంటరివాడిని కాదు అని వీళ్ళందరిని బట్టి నాకు తెలుస్తుంది. నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకొని అయ్యగారు మావాడు అని వాళ్ళు నన్ను చూసే విధానం బట్టి నాకు చాలా నైతిక బలము అని తెలియచేయటంలో నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. మీ అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఆల్ సిఎస్ఐ హై స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ ఎం దేవదానం గారు, అదేవిధంగా హెచ్ఎం గారు సూజన్ సర్లవేణి మేడం, మీకు కూడా నేను మీ అందరికీ నేను హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఆయా ప్రాంతాల నుండి కూడి వచ్చినటువంటి మా యొక్క ఆహ్వానం అందుకొని వచ్చినటువంటి అందరికీ నేను పేరు పేరు వరుసన కృతజ్ఞతలు, నేను హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. స్థానిక సంఘ పెద్దలు జయరాజ్ అండ్ అనిల్ వారికి, మరి సంఘం అంతటికి కూడా నేను ఈ సమయంలో హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ తర్వాత ఈ ప్రోగ్రాం అయిన తర్వాత ఈ దినము మనతో ఎమ్మెల్యే గారు ఉండవలసింది, కానీ జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ వల్ల వారు రాలేకపోయారు. ఫస్ట్ టైం వారిని ఇన్వైట్ చేయాలని ఆశపడ్డాం. వారు కూడా క్రిస్టియన్ సిఎస్ఐ మెంబర్, వారు కూడా ఆశపడ్డారు. కానీ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు బట్టి మళ్ళీ ఒకసారి కలుద్దాం అయ్య గారని వారు చెప్పడం జరిగింది. అందుకు వారికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా స్థానిక గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గారు నరహరి సార్, వారు కూడా మమ్మల్ని ఎంతో బలపరుస్తూ అన్ని విధాలా సహాయపడుతున్నటువంటి వారికి కూడా నేను హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను.